नमस्कार. 15 ऑक्टोबर हा दिवस आपले माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची जयंती ही वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरी केली जाते. खरं तर एक संशोधक असणारी व्यक्ती आपल्या कार्यानं आणि कर्तृत्वानं आपल्या देशाचा प्रथम नागरिक म्हणजे राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचू शकते. तर त्यांच्या जीवनाचा प्रवास आपण थोडक्यात माझ्या एका कवितेतून आपण समजून घेऊयात. द नेम ऑफ पोएम इज पेपरवाला टू प्रेसिडेंट. पेपरवाला टू प्रेसिडेंट. लेट्स लिसन. द कॉमन बॉय फ्रॉम रामेश्वर for the daily food was selling newspaper. The common boy from Rameshwar for the daily food was selling newspaper. Like others of his age also had a hobby, flying paper planes to express the glory. Like others of his age also had a hobby, flying paper planes to express his glory. He wished and tried to be a pilot. Alas, in research, he remained happy and silent. He wished and tried to be a pilot. Alas, in research, he remained happy and silent. Known as Missile Man, launched Akash, Prithvi, maintained defense with Nag, Trishul and Agni. Known as Missile Man, launched Akash, Prithvi, maintained defense with Nag, Trishul and Agni. He was devotee of every religion. He was devotee of every religion. Selected the good things, being pure vegetarian. Selected the good things, being pure vegetarian. His autobiography, Wings of Fire. Lots of us were greatly inspired. His autobiography, Wings of Fire. Lots of us were greatly inspired. He gave to youth love and vision. He gave to youth love and vision to make our India the developed nation. He gave to youth love and vision to make our India the developed nation. He always mentioned low aim is crime. Fix the highest target and achieve it time. He always mentioned low aim is crime. Fix the highest target and achieve it in time. The way of his devotion and dedication made him the first person that is president of the nation. The way of his devotion and dedication made him the first person that is president of the nation. We are really proud of such great personality. Bharat Ratna Abdul Kalam is India's identity. We are really proud of such great personality. Bharat Ratna Abdul Kalam is India's identity. Thus one paperwala could become president. Thus one paperwala could become a president. Can't we all be at least a good student? Can't we all at least be a good student? Thank you. तर अशा प्रकारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचं व्यक्तिमत्व
या कवितेतील आणि इतरही अनेक घटनांनी खूप खूप समृद्ध होतं आणि त्यांच्या स्मृतींचा उजाळा किंवा त्यांची जयंती, त्यांचा जन्मदिन हा आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो. तर आता सद्यस्थितीमध्ये आपले विद्यार्थी कशा पद्धतीने वाचन करतायत याचा थोडा आढावा घेऊयात. खरं तर मध्ये शाळा बंद आणि शिक्षण सुरू असं जरी असलं तरीही हा जो काही मध्ये गेलेला कालखंड आहे, यानंतर आपल्या सर्व शिक्षकांना अधिक जोमानं खूप काम करण्यासाठी आपल्याला प्रवृत्त व्हावं लागणार आहे. चला तर मग पाहूया वर्गातील विद्यार्थ्यांचं वाचन. गुड मॉर्निंग. वाचन प्रेरणा दिन म्हणजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती. आपल्या भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची जयंती 15 ऑक्टोबर या दिवशी असते आणि हा दिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो. आता गेल्या अनेक दिवसांपासून खरे तर शाळा बंद होत्या, पण आपलं शिक्षण सुरू होतं. आता तुमचं वाचनाचा वेग कसा आहे हेही महत्वाचं आहे, कारण मुलांना वाचाल तर वाचाल असं म्हटलं जातं. जितकं तुम्ही चांगलं वाचाल तितकं तुम्ही जास्तीत जास्त ज्ञान ग्रहण करू शकता. मग वाचताना तो विषय मराठी असेल, हिंदी असेल किंवा इंग्रजी असेल, कोणताही असेल, तर आता तुम्ही कसं वाचताय ते आपण जरा पाहूयात. आपण trees are the kindest things I know ही जी आपली कविता आहे ती मी तुम्हाला सांगते आणि तुम्ही त्या पद्धतीने म्हणणार आहात, पुस्तकात पाहून वाचणार आहात आणि नंतर तुम्हाला पण वाचण्याची संधी देणार आहोत आपण. तर वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त आपण इंग्रजीची इयत्ता 8वीची कविता वाचतोय. Trees are the kindest things I know. Okay, ready? Sit straight. Look in the book. Listen carefully and repeat me. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm. They do not harm. They simply grow. They simply grow. And spread a shade for sleepy cows. And shade a shade for sleepy cows. And gather birds among their boughs. And gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above. They give us fruit in leaves above. And wood to make our houses of. And wood to make your houses of. And leaves to burn on Halloween. And leaves to burn on Halloween. And in the spring new birds of green. And in the spring the birds of green. They are the first when day is begun. They are the first when day is begun. To touch the wings of morning sun. To touch the wings of morning sun. They are the last to hold the light. They are the last to hold the light. When everything changes into night. When evening changes into night. And when a moon floats on the sky. And when the moon floats on the sky. They hum a drowsy lullaby. They hum a drowsy lullaby. Of sleepy children long ago. Of sleepy children long ago. These are the kindest things I know. These are the kindest things I know. हॅरी बेन यांनी लिहिलेली ती कविता तुम्ही छान वाचली, मुलांना छान वाचली. आता पाहूयात की तुम्ही सगळेजण मिळून, आपण सगळेजण मिळून एकत्र वाचूयात. आता कसं वाचायचं ते मी तुम्हाला सांगितलं. आर यू रेडी? Yes. Sit straight. 1, 2, 3, start. These are the kindest things I know. They
आपल्या वर्गातील विद्यार्थी एक एक करून या ठिकाणी येतील आणि आपल्याला ते काय वाचतात ते सांगतील आणि अशा पद्धतीने आपण विद्यार्थ्यांचं वाचन कौशल्य लक्षात घेऊयात. या ठिकाणी उपस्थित असलेला प्रत्येक विद्यार्थी या ठिकाणी येईल आणि आता एक एक परिच्छेद आपल्याला वाचून दाखवतील. काय चालेल ना मुलांना? शाबाश. माझं नाव योगिता बाळू मायदे. मी इयत्ता 8वीत शिकते. मी मराठीचा दुसरा धडा वाचणार आहे. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. मी एकदा एका शाळेत गेलो होतो. शाळेची प्रार्थनेची वेळ होती. मुले पुस्तकातील प्रश्न म्हणत हे पाहून मी सुखावलो. मुले प्रार्थने परतली. मी मुलांना विचारलं, तुमच्या देशावर तुमचे प्रेम आहे का? बर. माझे नाव अभिजित संदीप गोंडपडे. मी इयत्ता 8वीत शिकतो. मी तुम्हाला आज इंग्रजी विषयातील मिस स्लिपरी हा धडा वाचून दाखवणार आहे. I got ready and went to school. In the first period, our class teacher, who taught us English, told us to take out our composition notebook. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher, perhaps, had kept her gaze on me, shouted, "Come here with your book, Saili." I obeyed. Her angry look made my legs tremble, and when I reached a chair, the notebook fell on her feet. माझे नाव साई सुनील भावडे आहे. मी इयत्ता 8वीत शिकत आहे. मी मराठीमधला तिसरा धडा वाचणार आहे. लाख कोटीच्या गप्पा. इंजिनमध्ये बिघड झाल्यामुळे नागपूर दादर एक्सप्रेस इगतपुरी स्टेशन 3 तास थांबली राहिली. गाडीतील प्रवासी कंटाळून प्लॅटफॉर्मवर ये झाले होऊ लागले. कुणी बुक स्टँडवर वर्तमानपत्र घेऊन वाचत जागेवर आडवे झाले. माझे नाव सिद्धार्थ सागर आहे. मी हिंदीचे 8वा धडा पुन्हा एकदा वाचणार आहे. डॉक्टरने भावावर काळा कपडा लपेटावर रबडकी केली. त्यावर कुकर नाळीची गेली. एकी मी बोला तुझी डॉक्टरने तुटलेलं भाव आणि दुसऱ्या आपको पूर्ण निरोध कर देगा लेकिन विश्रांति पूर्ण होने चाहिए. इसे बहा दिया. इसकी तैयारी करते हम रोजी पूर्ण करेंगे. माझे नाव विकास बाबू कांबळे आहे. मी इयत्ता 8वीत शिकतो. मी आज 6वा धडा वाचणार आहे. अण्णा भाऊंची वेळ. माझे नाव विकास बाबू कांबळे आहे. मी आज 7वा धडा वाचणार आहे. अण्णा भाऊंची वेळ. माझे आकाशवाणीवरील कार्यक्रम फारच गाजत राहिले. ते अण्णाभाऊ साठेंनी बऱ्याचदाच ऐकले. एकदा अण्णाभाऊ साठे यांनी मला श्रीरंगनगरात घेऊन भेटा असा भिकाजी दीपोत्सव या माझ्या मित्राकडे निरोप पाठवला. मला अष्टानंद झाला. एवढा मोठ्या माणसांनी मला भेटायला बोलवले म्हणजे काहीतरी शाहिरी कार्यक्रम असावा. तर अशा पद्धतीने खरं तर प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक विषयाचं वाचन करू शकतात हेच आम्हाला यातून सांगायचं आहे. एवढंच नाही तर आता आपण प्रत्येकाच्या बाकावर जाऊन त्यांचं वाचन पाहूया. चला तर. हां, तर ही योगिता आहे ना. योगिताचं वाचन आपण ऐकलेलंच आहे. त्यानंतर कोण आहे? काय तुझं नाव बाळा? माझं नाव साक्षी कुमार साबळे. मी मराठीमधला 11वा धडा स्वामी विवेकानंदांची भारत यात्रा. ज्या देशाची आपल्याला सेवा करायची आहे, ज्या समाजाची आपल्याला सेवा करायची आहे, तो देश तो समाज एक डोळ्याखालून घालावा म्हणून स्वामी विवेकानंदांनी हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत भ्रमण केले. छान छान. चला पुढे जाऊया. तुझं नाव सांग. माझं नाव निलिमा अर्जुन दागडे. मी 15वा धडा वाचणार. मीनल एक मीनल. अगं आता आपली शाळा लवकर सुरू होणार आहे. आपण यावर्षी आलेल्या नवीन पुस्तकं वाचत आहे. तुझे नाव सांग. माझं नाव पल्लवी आरती चंद्रन आहे. मी मराठीचा 5वा धडा वाचून लागणार आहे. जादूगिरी. निसर्गाच्या लढीवाळ मांडीवर विसावलेल्या खेड्यांचा जीवनक्रम सौंदर्याने माखलेला असतो. तसाच नानाविध सुरांचा गोवून गेलेला असतो. छान. तू आज बाळा तुझं नाव सांग. मी आज तुम्हाला मराठीमध्ये 7वा धडा वाचून दाखवणार आहे.
आकाशवाणीवरील कार्यक्रम फारच गाजत राहिले. ते अण्णाभाऊ साठे मी बऱ्याचदा ऐकले. एकदा अण्णाभाऊ साठे यांनी मला चिराग घालवला येऊन भेटा असा ठिकाणी खूप सौंदर्य या माझ्या मित्राकडे विनव पाठवला. मला अत्यानंद झाला. एवढ्या मोठ्या माणसानं मला भेटायला बोलवले म्हणजे काहीतरी शाहीर कार्यक्रम असावा. छान 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 बाळा. साक्षी छान. मी अनुष्का कावळे. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spare a shade for sleepy cows and gather birds among their buds. They give us fruit in leaves above and wood to make your house of. माझे नाव मोहन तुळशीरामकर. मी मराठी धड्यातला दुसरा धडा वाचणार आहे. मी एकदा शाळेत गेले होते. शाळेच्या प्रार्थनेची वेळ होती. मुले पुस्तकाची प्रतिज्ञा म्हणत होती. माझी नाव राजी खोकडे. मी मराठीतून तिसरा धडा लाखो कोटीचे गप्पा वाचणार आहे. म्हणजे तुम्ही आहात तरी कोण? तुम्हाला नवा विषय कशाला लागतात? कोट्यवधीच्या रकमा असलेल्या कागद चोरीला गेल्या तरीही तुम्ही इतके शांत कसे? समोरच्या बांगला असे बोलला. हां. माझं नाव अंकिता परमेश्वर सिंग. माझ्या आकाशवाणीवरील कार्यक्रम फारच गाजत राहिले. ते अण्णाभाऊ साठेंनी बऱ्याचदा ऐकले. एकदा छान छान. दीपाली वाच. माझं नाव दीपाली लालन पाटील. इटली नावाच्या देशातलं उंच पर्वताच्या उंचावरच इंची नावाचं एक छोटंसं गाव. एका बाजूला ऑर्न नावाची खळखळ वाहणारी निळाशार पाण्याची नदी तर दुसरीकडे मोठे मोठे डोंगरा एवढे. छान छान. सलोनी वाच. माझे नाव सलोनी सदाशिव मालुसरे. पाठ 14 फुलपाखरे. मी प्रवासात होतो. प्रकृती बरी नव्हती. आगगाडीने निघालो होतो. दिवस पावसाळ्याचे होते. सृष्टीचे स्वरूप सुजल सुफल असे दिसत होते. नदी नाल्यातून आणि भात शेतातून पाणी तुंबून भरून वाहत होते. थोडे छान छान छान. वाच बाळा. नाव सांग. माझं नाव रेणुका वायदे. हां गाव शेळ. हां. मोठ्याने वाच. बदलाचा नौसंघ बदले से लगते होते. उलटा काळेशे देखता गाव देखता माझ्या आकाशवाणीवरील कार्यक्रम फारच गाजत राहिला. ते अण्णाभाऊ साठेंनी बरेच जगात ऐकले. एकदा अण्णाभाऊ साठे यांनी मला चिराग छान 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 छान. हां तू वाच. माझं नाव शुभांगी मधुकर गोरे. मी आता 8वीत आहे. मी आज 7वा धडा वाचणार आहे. अण्णाभाऊंची भेट. माझ्या आकाशवाणीवरील कार्यक्रम फारच गाजत राहिले. ते अण्णाभाऊ साठे मी बऱ्याचदा ऐकले. एकदा अण्णाभाऊ साठे. छान छान. नाव सलमान हारून आहे. मी तुम्हाला हिंदीचा दुसरा धडा वार्षिक कोण हे सांगून दाखवणार हाँ। आहे. एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी. राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा. छान. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हाँ. निहाल कुमार. मैं आज लेसन 1.3 इंग्लिशचा वाचून दाखवतो. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm. They simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their buds. गुड गुड. तू वाचलाच आहेस ना सई? वाचले. हां छान. तू काय वाचते? माझं नाव समीक्षा सुनील शेलार. मी तिसरा धडा वाचणार. लाखांच्या कोटींच्या गप्पा. इंजिनियरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे नागपूर दादर स्टेशन इंदरपूर स्टेशनवरील 3 तास. नाव शुभांगी अभिषेक आहे. मी 8वा धडाची कॅप्टन राधिका या केरळच्या नगर भागात लहानशा मोठ्या झाल्या. धाडस आणि काहीतरी करून दाखवण्याची हिंमत हे त्याचे गुणवेश होते. छान छान छान. हां. माझं नाव जागृती दोडके आहे. मी 7वा धडा वाचणार आहे. मी जुलाई सांगते. जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला. नजर सामग्री नाही रहे और यह सुनते ही. सांगायचं काय की वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थी हा वाचू शकतोय आणि शाळा बंद होत्या तरीही शिक्षण सुरू होतं याचीही फलश्रुती असं पण म्हणायचंय. यानंतर आपण विविध गोष्टी गाणी यांचं देखील वाचन घेणारच आहोत आणि मुलांना वाचताना अभ्यासात रुची कशी वाढेल याबद्दल अधिकाधिक प्रयत्न करूयात. धन्यवाद.